रामकृष्ण नंद होउछंती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त से शिशु साहित्यिक एवं गीतिकार मध्य से बहु पुस्तक रचना करछंती। ता भितर संसार जो रचना करछंती से प्रसिद्ध। से ओडिशा रे घरे घरे परिचित। से जो आहे दयामय विश्व बिहारी जो प्रार्थना को से रचना करथिले से ओडिशा रो प्राय ओडिया मीडियम स्कूल मानकरे जेतबले स्कूल को जाते समस्त प्रार्थना करते पिला माने से प्रार्थना को बोलिला पर से स्कूल को पिला माने स्कूल गृह को प्रवेश करता से आम नियाली अंचल गर्व एवं ओडिशार गर्व गौरव मध्य से प्रथमे बारिपदारे मैट्रिक पास कला परे से शिक्षकता करथिले। तापरे से सेठू छाड़ी तल पेलेंगा बजार रे तांकर सेतबेल समय रे एते परिस्थिति तांकर खराब थाई मध्य से बहुत गरीब परिवार आसथिले। एते परिस्थिति थाई से निजे छापाखाना एवं मुद्रण करी से बहु पुस्तक ओडिशा रचना करछन। तांकर किछि दिन तळे आम अंचल रे प्रतिमूर्ति स्थापना करा जायतिला। सेठिकी मु आमर मान्यवर सांसद विभूतरे महोदय आसथिले। तो तांकर ए अंचल प्रति जहाँ अवदान अच्छे संगे ओडिशा लोक मन रखा बेले समझ जानते जो दुर्भाग्य परितापर विषय ये जड़े व्यक्ति को जड़े व्यक्तित्व को विजु जनता दलर राज्यसभा सांसद मुन्ना खां जो भली ढंगरे गोटे मंचरे जो भाषा व्यंग करछंती एवं जो भली भाव से कहिसंती जे तांका स्वामी स्त्री कली रे से भली लिखिसंती। याठो दुखर विषय ओडिशा पे कौन हो पारे जे साहित्य जगतर जड़े परिचित व्यक्तित्व तांको एभली ढंगरे से जो मंचरे कहगला मते आश्चर्य प्रकट करुच्ची। एवं आम अंचलवासी आज ओडिशार समस्त साहित्य जगतर जो मैंने सब अच्छा जो दुख प्रकाश करुछंती से कौन पे को परिस्थिति रे से एभली भाषा को प्रयोग करिछंती। जेतबले आहे दयामय विश्व बिहारी गीत रचना करा जायतिला से निजे कहउछन जे आमे स्कूल को पढ़ी की जाउछु प्रार्थना बोली की जाउथुलो। तांकर बयस केते हेतिबो से कौन निज को भाबिले आमे तो आश्चर्य भाषा से मु भाबुची या ऊपर गोटे तदंत हवा आवश्यक रहुची जे से कौन पाई कहिले तार किछि तो गोटे भाषण देला बेले किछि कहा जाए किंतु एभली कथा कहिबार तार माने कौन अछि। राज्यसभा सांसद से मध्य उच्च शिक्षित से मध्य जड़े कलाकार एवं उच्च शिक्षित होई से भली व्यंग करी मंचरे कहिबार ताश्चल्य करिवार तांकु से अधिकार देला किए से एभली कही पुणी भूल भी जदि मागंती तो मु भावुचे भूल को क्षमा नहीं तांको आम नियालीवासी तरफ मु नियालीर विधायक जेहेतु अच्छी तेणु आमे दाबी करूँ गिरफ करा जाऊ एवं उचित दंड विधान करा जिबा आवश्यक अच्छी। तार कारण हूँ भविष्य रे यही भली ज्ञानी गुणी साहित्यिक मान को कही राजनैतिक लोक अपमानित न करन। निश्चित भाव में दृष्टांत मु जो कहली गिरफ करने याठू आ दृष्टांतमूलक कार्य कौन हो पारे तांको गिरफ करी तदंत करी से कोथि पाई व्यंग कले तापरे जहांको ना धरिक से व्यंग करिसंती। रामकृष्ण नंद जने छोट साहित्यिक नथिले से शिशु साहित्यिक शिशु मान पे साहित्यिक लिखिथिले जने साहित्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त से केबे राजनीतिक जीवन में पाद रखिना कि राजनीति करना तांको मंच को विवाद भितर को आनिबा को तांको अधिकार देला किए। सेथिपाई आमे आज दाबी करूछु
ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାହିଁକି ଏକଥା ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। କଳିରେ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ? ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାଷା କହିବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କେମିତି ଶୋଭା ପାଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ? ମତେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଏ ମାଟିର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକେଇବା କଥା। ସେ ଆସି କ୍ଷମା ନୁହଁ, ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଁ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲି, ଆମର ସାଂସଦ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଯାଇ କଣ ଲେଖା ହେଇପାରିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ସେ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାକେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକକୁ କଣ ଏଇଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା କଥା? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଦେଇଛି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଉ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ମୋତେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିବି। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ବି ଏହିଭଳି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଅପମାନ ନ କରନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଦାବି ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦାବିଟା ହଉଛି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ଯୋଉ ଦାବିଟା ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ସେଇ ଦାବିଟା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ।